परमानन्दं परमसुखदं कैवल्यं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमास्वदीलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधीशाखिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तों नमामि सद्गुरुं तों नमामि। जय जगन्नाथ। आजिर विषयवस्तुटीर नाम हेउची कर्म एवं ताहार गति। पुण्य कर्म द्वारा कौन मिली थाए एवं पाप कर्म द्वारा हमको कौन मिली था। आसंतु ए विषय आज आलोचना करिबा। भगवान श्रीकृष्ण श्रीमद् भगवत गीतारे अर्जुन को कहिसंती बोद्धव्य कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम विकर्मण अकर्मण हि अपि बोद्धव्यम गहना कर्मण गति। अर्थात आजी आमे जो कर्मर फल भोगुचे एवं आजी जो कर्म करुचे ताहार फल आमे केबे भोग करिबा से कथा भगवान को व्यतीत आउ केही जानी नाहंती। तथापि आंभ मानकु कर्म विषय रे जानी रखिबा उचित। हे अर्जुन सही लोक माने हेउछन्ति बुद्धिमान जे कर्मर गति को बुझी सदा सर्वदा कार्य करिथांती। आम जीवन रे जेउ सबु घटना बा परिस्थिति सबु उपजुची ए सबु होउची आमर पूर्व कर्मर फल। पूर्व जन्म रे बा पूर्वरु आम्भे माने जो पुण्य कर्म करिथिले जो पाप कर्म करिथिले ताहा सुख दुख हिसाब रे आम्भे माने ताकू दैनंदिन भोग करूचे। किछि लोक कहंती परिश्रम कर एवं जी जिते परिश्रम करिवो सी सेते टंका रोजगार करिवो। मो मतरे एटा संपूर्ण भूल। आसंतु गोटे छोटिया उदाहरण नहीं देखिबा। आपण माने देखिथिबे किछि लोक सकाळ ठारू संध्या पर्यंत अक्लांत परिश्रम करुथिबे। किए मोटो बोउथब, किए रिक्शा टाणुथब, किए बेलगाड़ी बोउथब, किए मजूरी लागुथब, किए बिलेरे खटुथिब, राति अधरू उठी बेंगला पकाउथिबे। किंतु सकाळू संध्या बेलको हमकु कोन हुए टंका 500 कि 600 टंका मात्र रोजगार करुथिबे। आउ किछि लोक अछंती जे एसी रूम रे बसी 2-4टा फोन कॉल एवं 4-5टा मेल करी 2-4टा मीटिंग करी घंटाए 2 घंटा भितरे लक्ष लक्ष टंका इनकम करूछंती। काहेकि आपण तो कहउथिले जे परिश्रम अधिका करिवो से अधिका पैसा पाइबो, किंतु एठी उल्टा हला कि सकाळू संध्या पर्यंत अक्लांत परिश्रम करुथिबा लोक, मजदूरी खटुथिबा लोक, बेलगाड़ी टाणुथिबा लोक, मोटो बहुथिबा लोक, कुली काम करुथिबा लोक से तो अधिका पैसा पाइबा कथा, किंतु सी पाउची मात्र 500 कि 600 टंका। किंतु घंटाए 2 घंटा भितरे एसी रूम रे बसी लक्षाधिक टंका से कमाई दउछंती। यार कारण कौन? यार कारण होउची आंभ मानकर पूर्व कर्मर फल। पूर्वरु सेमाने किछि भल कर्म करिथिले, सेतिपई सेमाने 2-4 घंटा भितरे लक्षाधिक टंका कमाई दउछंती। आंभर पूर्व जन्म रे किछि खरापी काम करिथिले जहा फल रे दिन राति खटी खटी खटिले मध्य हमको सही 500-600 टंका मिलुछि।
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଶିକ୍ଷିତ ଚାଲାକ ଚତୁର ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିବେ, ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଚାଲାକ ନା ବିଦ୍ୱାନ ନା ପାଠ ପଢିଥିବେ ନା ଜ୍ଞାନୀ ନା କଣ, ତଥାପି ଟଙ୍କାର ଗଦି ଉପରେ ବସି ଶାସନର ଲଗାମଟାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ହୁକୁମତ ଜାରି ରଖୁଥିବେ। ଏହାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଚାଲାକ ଚତୁର ବିଦ୍ୱାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନ ଜାଣି ମୂର୍ଖ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା କମେଇ ଟଙ୍କାର ଗଦି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଲଟୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ବାଦଶାହ। ପୂର୍ବ କର୍ମରେ ସେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ କର୍ମର ବାଦଶାହ ହେଇଥିବାରୁ ସେ କିଛି ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଧରା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଭଜନ କରୁଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନୁ କି କାହାକୁ ଖାଲିରେ ପକେଇନୁ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାପ କେତେ କରିକି ପାପ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅଲୋକ ଖାଲରେ ପକେଇବା, ସେଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତଥାପି ସେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାପ କରି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ପଇସା ଉପରେ ପଇସା, ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଲୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ସୁଖ ପରେ ସୁଖ ଲୁଟି ଚାଲିଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପ କର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ରିଆକ୍ସନ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ, ଆଉ କିଛି କର୍ମ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାସ ଲାଗିବ, ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗହନା କର୍ମଣ ଗତିଃ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ କେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। जैसी करनी तैसा फल, आज नहीं तो निश्चिंत कर्मर फल तो आपण मानक निश्चिंत भोग करने ही पड़ो, जो भगवान खुद बाद जाई नाहंती, आपण माने जीवे केमिति। तेणु आजी आम मानक सम्मुखरे जेउ सबु परिस्थिति उपजुची, यह हेउची आम पूर्व कर्मर फल। तेणु बंधु माने परिस्थिति को केबे परिवर्तन करिवा पई चेष्टा करंतु नाही। जीवन चली जीवो किंतु यह केबे संभव हे पारिबो नाही। सेति पई चाणक्य कहिसंती, संपश्चु महतां चितं भवेदुत्तल कोमलम अपश्चुत महाशैलशिला सघात कर्कश। अर्थात
ସମ୍ପଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ମହତଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ଧର୍ମ ଓ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହତଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ବା ଦୁଃଖ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେଇ ଜ୍ଞାନୀଚିତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ପର୍ବତର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ପରି କଠିନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଖରାପି କର୍ମ ଭାବି ସହିଯାଆନ୍ତି। ହସି ହସି ତାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଆମର ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଫଳ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଖରାପି କର୍ମର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଫଳ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବା, ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି 6 ଖଣ୍ଡ କାଠର ସବାରି ଆମକୁ ନେଇ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେନି। କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କିଛି ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ, ଏ ସଂସାରରୁ ତୁମେ କିଛି ନିଅ ବା ନ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କାଳରେ କରିଥିବା କର୍ମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ତିଥି ସେମ୍ ଟାଇମରେ 2ଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିଛି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପୋଲାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମଜଦୁରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ 2ଟି ଶିଶୁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ମାରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କର୍ମ ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅରବପତି, ଆଉ ଯିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ମଜଦୁର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଜନ୍ମରୁ ରୋଡ଼ପତି ବା ଗରିବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷପତି, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼ପତି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ କରୋଡ଼ପତି ଅରବପତି ସେ ଶିଶୁଟି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଆଜି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଖରାପି କର୍ମ କରିଥିଲା ବା ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଜଦୁରୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସଂସାରରୁ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମର ପୁଟୁଳିକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ 84 ଲାଖ କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ କେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁ ପରିବେଶରେ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୁଗୁଲ ବୟ କୌଟଲ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କଥା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା କେମିତି? ସେ ତ ଭଲ କି ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ତଥାପି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାର ଆସିଲା କେମିତି? ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଭଲ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିଛି। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାବତ ମା ପିତା ଉତ୍ତାନ ପାଦ କୋଳରୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାବତ ମାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମା ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ପୁଅରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ତ ସାବତ ମାକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦବୁନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆମର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ତୋର ଦୋଷ ଦବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜ ବୁରା କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେ, ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଖରାପି କର୍ମ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ତୋତେ ତୋ ବାପା କୋଳରୁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, এইটা হচ্ছে তো পূর্ব অর্জিত খরাপি কর্ম। যদি দোষ দেবার অছি তাহলে সেই পূর্ব কর্মকু দোষ দে। ধ্রুব পচারিলা, মা ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ପୁଅକୁ ବାପା କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ? ଧ୍ରୁବର ମା ଧ୍ରୁବକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଏକଥା କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ମିଳିବେ? ରାତିରେ ଉଠି 6 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଗଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କାରଣ ଦଶାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁନି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ନୌକା ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଏ ମହାତ୍ମା, ହେ ତପସ୍ୱୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିଦେବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଗଲେ। ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଲା, ସେଇ ବାଳକଟି କହିଲା, ଏ ମହର୍ଷି, ଏ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହୁଙ୍କା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଚାଲିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଙ୍କାକୁ ଖୋଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଖାଲି କଙ୍କାଳ ହିଁ କଙ୍କାଳ, କଙ୍କାଳ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଙ୍କାଳ ପାଇସାରି ସେ ବାଳକ ଆଡ଼କୁ ନୌକା ଏବଂ ବାଳକ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତେ, ନା ନୌକା ଅଛି ନା ସେ ବାଳକ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ତପସ୍ୱୀ,
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଙ୍କାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଙ୍କାଳ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଏ କଙ୍କାଳ ହେଉଛି ବାଳକ ଧ୍ରୁବର, ଯିଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି କରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତପସ୍ୟା କରି 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 ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବାକି ଥିଲା, ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ଆତ୍ମା ଉତ୍ତାନପାଦ ଘରେ ତାର ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ତେବେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସେଇଠୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ନିଜର ଦୋଷ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆମର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଗଲେ। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତେ କର୍ମ ବଳେ ଯାଚିମୁ ଦେଉଥାଏ ବଳେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯଜ୍ଞ କର, ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ କର୍ମଯଜ୍ଞ କରିଚାଲ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତର କର୍ମର ଫଳ ଆପେ ଆପେ ବର୍ଷା ହେଇ ତମ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ବା ତମ ଉପରେ କ'ଣ ହବ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଏହି ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଡରି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାର୍ଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ବାପା, ମା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭାଗିକି ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛ, ମନ ମିଳୁନି, ଇଏ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। କାଲି ସକାଳୁ ହୁଏତ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ତମକୁ ମିଳିବ ସିଏ କାହିଁକି ପୂର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଭୟଙ୍କର ହେଇନଥିବ? ତମେ ଏମିତି କେତେଟା ଡିଭୋର୍ସ କରିବ, କେତେଟା ମ୍ୟାରେଜ କରିବ? ତେଣୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ କଲିଜା ବାଲା ବା କମଜୋର ବାଲା। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଛି ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଭାବି ତାକୁ ହସି ହସି ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀବନ କାଳଟା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ସେବା କରି 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 ଚାଲିଗଲେ। ତାର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାନ ଭାଇ ବଳରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଋଣକୁ ଶୁଝିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ବାପା, ମା, କକା, ବଡ଼ାପା ଯେତେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ହେଉଛ କରଜ ଦାତା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଋଣୀ ଅଛ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତମେ କ'ଣ କର, ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେଇଛ। ତମର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତମଠାରୁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ କ'ଣ କରିବେ? ତମମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଋଣ ସୁଝିବେ। ତେଣୁ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ମିଳୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଖା ସହୋଦର ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଇଭିନ୍ କି ଆପଣ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ କର୍ମ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ଉପୁଜୁଛି, ସୁଖ ହଉ ବା ଦୁଃଖ, ସୁଖ ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖ ତ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହେବ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହେବ, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହେବ, ଗୋଟିଏ ବାଳକ ପଢ଼ିଲେ ଖୁସି ହେବ, ଗୋଟିଏ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠି ଏ ସମୟ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଜୀବନ କାଳ ତମେ କେବେ ବୁରା କର୍ମ କରିନ ଯେ ଦୁଃଖରେ 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 ଚାଲିଯିବ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଚାଣକ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲେ, ସମ୍ପଶ୍ଚୁ ମହତାଚିତଂ ଭବେଦୁତ୍ତଳ କମଳ ମା ପଶ୍ଚୁତ ମହାଶଳଶିଳାସ ଘାତକର୍କଶ। ଆମକୁ ସମ୍ପଦ ସମୟରେ ହୃଦୟକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ସେହି ହୃଦୟକୁ ଆମେ ବିରାଟ ପର୍ବତର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭଳି କଠିନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣ୍ୟ କରିବା କର୍ମ, ପାପ କରିବା ବି କର୍ମ। କର୍ମକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେବେ କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ମଳକୁ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସଫା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମଦ ବା ଶରାବ ଦ୍ୱାରା ଶରାବର ନିଶାକୁ କମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପାପ କର୍ମକୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିଛ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବ, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପ କର୍ମ ବେଳେ ଆସିବ ଦୁଃଖ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବେଳେ ଆସିବ ସୁଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋକ ମାଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମର ଫଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ କର୍ମ ଠାରୁ କେହି ଦୂର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଭଲ କର୍ମ ହଉ ବା ଖରାପ କର୍ମ, କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମକୁ କାଟିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଭଲ କର୍ମ ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଖରାପ କର୍ମଟା କଷ୍ଟ। ଖରାପ କର୍ମ କାଟିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଖରାପ କର୍ମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ବା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଖରାପ କର୍ମ କଟୁଛି ଭାବି ହସି ହସି ସହି ଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ତମେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିଦେବ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମକୁ କାଟିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କର୍ମାଣି ନିର୍ଦହତି। ଯଦି
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କର୍ମର ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଥବ, ତଥାପି ସିଏ ସୋରିଷ ଦାନା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। କେମିତି? କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଗତି ଏବଂ ପାପ କର୍ମକୁ କେମିତି କଟାଯାଇ ପାରିବ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଅଜଣାତରେ କିଛି ପାପ କରିଛେ, ଜାଣିକି ତ ଆମେ କିଛି କରିବୁ, ଅଜଣାତରେ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମକୁ କେମିତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଜଣାତରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ମାନୁଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, 2ଟି ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ଅଛି, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ମିଶିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗ୍ଲାସରେ ବିଷ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ପିଇଲେ, ମରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଗ୍ଲାସରେ ବିଷ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଭାବି ତାକୁ ପିଇଦେଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ମରିବେ। କାହିଁକି ନା ବିଷ ଜଣାତରେ ହଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହଉ, ସିଏ ଯେମିତି ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ ଜଣାତରେ ହଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହଉ, କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଗତି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଏ 3ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାପ କର୍ମକୁ ରୋକିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କର୍ମ। ତେଣୁକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ଏଇ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ପାପ କର୍ମଠୁ ଦୂରରେ ରହି ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦୁଃଖ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ ବାଟରେ, ଧର୍ମ ପଥରେ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଥିବା କର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରି ଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ବୁରା କର୍ମ ବା ଦୁଃଖ ହେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଆମର କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।